न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ लगाया होया है। परिवार दे लई मुआवजे ਅਤੇ नौकरी ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ किसान की मौत हुई सी। पिछले कई दिनों तो टोल प्लाजा ते चल रहे धरने ते बैठा सी किसान। हार्ट अटैक तो बाद तबीयत खराब हुई, हस्पताल ले जाने वेले उसकी मौत हो गई। ਅਤੇ मृतक किसान दे सिर 9 ਲੱਖ ਦਾ कर्जा भी दस्या जा रहा है। हुण किसान की मौत का मामला गरमा चुका है। मृतक दे नाल किसानां ने रोड नूं जाम कर दिता है। फाजिलका फिरोजपुर हाईवे दी यह तस्वीरां जिथे किसानां ने रोड जाम कर नारेबाजी की। परिवार के लिए मुआवजे ते नौकरी की मंग की जा रही है। मंगा पूरिया ना होने तक संस्कार करन तो भी इनकार कर दिता है किसानों ने। सुरिंदर गोयल फाजिलका तो ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके ने। सुरिंदर की कुछ अपडेट तुहाडे कोल इस वक्त की हाले भी जाम लग्या होया है? बिल्कुल बिल्कुल रजिंदर, तुहानूं दसना चाहां कि 13 तरीक नूं किसान बलदेव सिंह की मौत हुई जी, जिहड़ा कि लगातार धरने 1 अक्तूबर तो जारी सी। उहदे विच लगातार बैठदा सीगा। अटैक होने के कारण उनकी मौत हो गई और अजे तक भी धरना जारी है। परिवार वालों का खास करके किसान संगठनों की डिमांड है कि जब तक जो कर्जा और प्लस 10 लाख इस तो अलावा तकरीबन 20 लाख रुपये का मुआवजा और नाल एक सरकारी नौकरी दी जाए तां ही असीं चक्का जाम चुकांगे, नहीं तो चक्का लगातार जारी रहेगा। जो कि डेड बॉडी अजे तक भी फाजिलका फिरोजपुर नेशनल हाईवे से टोल प्लाजा ते पई है। सुरिंदर, किन्नी को उम्र सी किसान दे पिछे परिवार विच किहड़े-किहड़े मैंबर ने? जी बलदेव सिंह जी उम्र है 60 साल की दसी जा रही है और जो परिवार के मैंबर पूरा परिवार है, बच्चे भी ने और नूंहां भी ने। तो इस करके परिवार जो काफी कर्जे के कारण दुखी सी, पर फिर भी बड़ा एक्टिव सी और जो कि 1 अक्तूबर तो निरंतर लगातार बैठता सीगा। और ये पता लगा कुछ लोगों तो भी जी कि धरने बैठने के कारण ये रूटीन वाइज ने दवाई भी नहीं ले रहा सीगा, सिर्फ धरने में ही लगातार शामिल रह रहा सी, जिसका दवाई ना लैन का कारण भी एक हार्ट अटैक का मुख बना जाता है। जी सुरिंदर, ये भी जानकारी दो, फाजिलका फिरोजपुर हाईवे जाम करके बैठे हुए ने किसान। आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है और कोई प्रशासन का अधिकारी मौके ते हाले तक पहुंचा है या नहीं किसानां नाल गलबात करन? अजे तक किसानां दे नाल गलबात जिहड़े कि राणा सोढी गुरमीत सिंह ने, क्योंकि उन्होंने हल्के के नजदीक पिंड पैंदा मामू जी है और पिंड के बलदेव ने चेयरमैन ने, उन्होंने गलबात चलती पई है कि उन्होंने जो अजे तक मतलब जिंदगी की पुष्टि नहीं हुई है, मतलब अपने सूत्रों राही दस रहा पर सरकार ने कि 5 लाख की गल नौकरी देने का वायदा कर रहे ने, पर अजे तक परिवार वाले मन नहीं रहे। जब तक लिखती या पूरी तरह घोषणा नहीं कर देंगे उद तक जरा चक्का जाम रहेगा। रजिंदर ठीक है, शुक्रिया। खबर ते नजर बना के रखो, तुहाडे कोल अपडेट ले आवांगे सुरिंदर। सो ये तस्वीर फाजिलका फिरोजपुर हाईवे दियां ने जिथे मृतक देह दे नाल किसान प्रदर्शन कर रहे ने। किसान दी 13 नवंबर नूं हार्ट अटैक दे चलते मौत हो गई सी। दरअसल पिछले कई दिनों तो टोल प्लाजा ते धरने ते बैठा सी 60 साला किसान अते हस्पताल ले जाण समय उसकी मौत हो गई। मृतक किसान दे सिर दस्या जा रहा 9 लाख का कर्जा है। हुण किसान साथी किसान जड़े ने मंग कर रहे हैं कि परिवार को मुआवजा दिता जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। जदों तक मंगा पूरियां नहीं होंदियां किसान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये साफ कह दिता है साथी किसानों ने। ये जो साडे साथी बलदेव राज जी किसान कल अचानक हार्ट अटैक होने कर जिन्हों की डेथ हो गई सी। असीं अज तकरीबन 22 घंटे बीत चुके हैं इत्थे बैठे हैं, पर प्रशासन आनाकानी कर रहा। कल साडी प्रशासन नाल गल हुई सी कि जो साडे किसान की डेथ हुई है हुण 10 लाख रुपया मुआवजा ते नाल ही जिहड़ा उन्हां दा कोई खेती कर्जा वा जो सरकारी गैर सरकारी वो सारा माफ़ किया जाए तो 1 जी नूं नौकरी दी जाए। सो कर्जा माफ किया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और नाल ही मुआवजा भी दिता जाए, ये मंग करते नजर आए किसान। अगे वधिया दिवाली की रात पाकिस्तान वाले पासियों घुसपैठ की कोशिश नूं बीएसएफ ने नाकाम करता। गुरदासपुर की चक्री पोस्ट नेड़े कुछ शक्की नजर आए। रात करीब 11 बजे 6 शक्कियां नूं वेख्या गया, जिस तो बाद ताबड़तोड़ बीएसएफ ने फायरिंग की ਅਤੇ ਇਹ शक्की उत्थों फरार हो गए। इलाके च फिलहाल बीएसएफ वालों सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल दिवाली का त्योहार ਅਤੇ दिवाली के त्योहार की रात पाकिस्तान वाले पासियों घुसपैठ की कोशिश की गई। गुरदासपुर की चक्री पोस्ट नेड़े कुछ शक्की नजर आए। 6 शक्कियां नूं रात करीब 11 बजे देखा गया। उस तो बाद बीएसएफ वालों फायरिंग की गई, लेकिन
फायरिंग होण ते फरार हो गए सारे शक्की। बीएसएफ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੋਸਟ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ 3 ਵਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਚੱਕਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਇਪ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਪੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हम लोग झगड़ा किए हैं पति पत्नी में। हाँ। वो रात में हम सो गए हैं और वो रात के 1 बजे लगा लिया। तो कैसे, किस चीज़ से लगाया है? वो ओढ़नी के दुपट्टे से लगाया है। किस चीज़ में? वो जुग्गी का एंगल में, लोहे में। दुर्गी में रहते हो तुम? जी। तो कहाँ काम करते हो आप? भट्ठे पर। ये जो कह रहे हैं जी, सुबह फ़ोन आया कंट्रोल रूम से हमें, तो वे लेडी ने कोई आत्महत्या कर ली है। उसके बाद अपने ASI अमरजीत सिंह मौके पे गए थे। हाँ, तो उन्होंने बताया भी दिमागी परेशान थी, कुछ दिमागी परेशान करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ? जी देखो रजिंदर, SGPC ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ SGPC ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ 'ਚ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ जुड़ चुके ने साडे नाल। और मनोज, जानना चाहांगी की परंपरा की रिवायत इस पिंड दी आज इत्थे दिवाली मनाई जा रही है?
ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਿੱਲਾ ਮਨੌਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਔਰ ਬੰਬ ਪਟਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਜੈਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂਝ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਤ ਕੇ ਸਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਨੋਜ, ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇसी ਸੌੜ ਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੱਢ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋੜਾ ਮਾਰੀ ਵਕਤਾਂ ਮਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। तो बिल्कुल रजिंदर, ये नगर खेड़े के नाल सारी जी दुकाना इत्थे लगी हुई है। दिवाली जी है लोगों ने कल मना ली, लेकिन इस पिंड च दिवाली अज मनाई जाती है। लोग जिदा साबका सरपंच भी है, ये नगर खेड़ा है इस पिंड का, जिथे मत्था टेकन तो बाद लोग हुण दिवाली मनाते अपने घरां च दिवाली मनाते हैं। इत्थे शॉप्स जिहड़ी हैगी वो भी लगी हुई है, पिंड दी दुकानां इत्थे लगी हुई है। लेकिन बड़ा अजीब है कि इत्थे दिवाली दे दूजे दिन ये जिहड़ा फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। आपां पिंड दे अंदर खड़े हैं जिथे सारी जिहड़ी शॉप्स हैं वो लगी हुई ने, खिलौने दे नाल नाल जिहड़े पटाके हैं, होर जिहड़े खाण पीण दी जिहड़ी मिठाइयां हैं वो इत्थे लगी हुई हैं। तो ये हिस्टोरिकल है, जिद्दां उन्होंने दस्सिया कि पूरी ये जिहड़ी कहानी है, हालांकि अलग अलग जिहड़ी कहानियां वो दसी गई हैं कि बई पहला पशु भी उत्थे घूम गए सीगे दिवाली वाले दिन, जिहदे करके हुण दूजे दिन दिवाली मनाई गई सी। ते वो प्रथा जिहड़ी है काफ़ी पुरानी चली आ रही है। देख सकते हो तुसीं कि पूरा जिहड़ी शॉप्स लाई गई हैं इत्थे, मिठाइयां दे नाल नाल जिहड़ी बर्तनां दी भी दुकानां इत्थे लाई गई ने। पिंड दी ये हिस्टोरिकल है, करीब 1000 तो भी प्लस इत्थे जिहड़ा पापूलेशन है इस पिंड दी। ते इसी दिन दिवाली दे दूजे दिन ये सारी मनाई जाती है। तजिंदर ठीक है मनोज, होर सीधियां तस्वीरां तुसीं वेख रहे सी मोहाली दे पिंड चिल्ला मनौली दी, जिथे अज दिवाली दीयां रौनकां नजर आ रही ने। शुक्रिया मनोज, सीधियां तस्वीरां साडे दर्शकां तक पहुंचाउण लई। होर ये जिहड़ी अज दिवाली मनाई जाती है, इस दे पिछे कुछ रवायत भी है, परंपरा भी है, वो भी दसदे नजर आए पिंड वासी। अते अज दिवाली दीयां रौनकां हालांकि देश भर विच कल दिवाली मनाएगी, लेकिन मोहाली दे पिंड चिल्ला मनौली च अनोखी रिवायत के चलते अज दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली दीयां रौनकां इत्थे वेखण नूं मिल उधर बरनाला विखे देश के प्रधानमंत्री वालों दिते गए नारे वोकल फॉर लोकल अनुसार दिवाली मेला लगाया गया। मेले च हत्थां नाल बनाए गए उत्पादां नूं प्रफुल्लित किया गया। सजावटी समान दियां ये तस्वीरां बरनाला दे दिवाली मेले दियां ने। मेले च लोकल फॉर वोकल नारे दे तहत हत्थां नाल बनाए गए उत्पादां नूं प्रमुख रखा गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ समान दे स्टॉल्स लगाए गए ने, जिन्हां ते रौनक देखण नूं मिल रही है।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ 'ਚ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।